Peygamberimiz Aleyhisselam urmatlı bir tuğanım bizge үлgü. Oşonduktan musulmanlar özlerinin avalına karaş gerek, jana özlerini Peygamber Aleyhisselam'dı janan sahabaların özlerini үлgü olup alış gerek bolot. Bir aktörlordu, aktrisalardı, je bolbosun dünyalык sayasatçılardı karap oşolordan үлgü algandan murda birinci gezekte Peygamber Aleyhisselam'dan söz türlü үлgü alışыбыз gerek. Urmatlı bir tuğanım, uşul dedete turgan bir mesele edeje katarında biz Peygamberimizin kaysıl kılık joruktan atkarsak soğup bolot, jana kayсын atkarsak aga bizge mындай bir atayın soğup жазылмайт, бирок ниет түз болса гана соғып жазылат. Эгерде карап көрсөк Пайгамбарыбыздын afal, kıymal hareketleri, cumuşları, yaşagan жашоосу урматтуу bir tuğan 4 bölükө bölünөт. Birincisi Peygamberimizin tabiatından jaralgan. Misal üçün kebir adamda tabiatından jumşak sözdü, tabiatından kebir adamda katуу sözdü, oroy, kors, odona bolot emespi? Kebir meseleler Peygamber Aleyhisselam'ın özünün mындай bir adam katarı, Peygamber katarı emes, insan katarı özünün tabiatından çıkan nerseler. Misal üçün Peygamberimizin kıymal hareketleri, turgandığı, olturgandığı, baskandığı, jegendigi, içkendiği, uktagан, uşulardın bardığı atayın buyrukça tuyuğa baylangan emes urmatlı bir tuğanım. Bular adamdın tabiatlık özünün kıymal hareketleri. Eğer uşul nerselerge Peygamber Aleyhisselam daima hareket kıl, daima saktay turgan bolsa, mına uşul nerse janağı mubah degen amaldan çıkıp mustahap degen darajaga kötörülöt. Misal üçün Peygamber Aleyhisselam daima oң janbaş men jatı uktagan, antken oң janbaş men jatıda öte bereke var. Jürek oңoyorak bolot. Eğer adam sol janbaş uktasa, jürek toluk es alıp kalat dagı uykuga katуу kirip ketişi mümkün. Egerde oң janbaş uktaganda oşol jüröktün jaygaşысы жеңилирээк bolot da urmatlı bir tuğanım oygonuğa bul жеңилирээк uktaganga көбүрөөк şart түзөt. Peygamberimizin adatı şunday bolgon, jana urmatlı bir tuğanım mına uşul adatты daima karamangан üçün bul mustahap degen amalga жетиш деп айтсак туура болот. Ошондой эле Peygamberimiz Aleyhisselam urmatlı bir tuğanım egerde kaysi bir işti atkarıp durup uşunu atkarla dep buyruk bersen da bul oşol mustahap sünnet bol esep. Misal üçün kattanafus fi şarabi thalathan ve lakli bil yamin. Janağı tam suusunda içkende 3 jol dem alıp içken Peygamber adat kılgan. Bирок uşuga uşunda kılla dep osiyat etkandığı üçün mustahap bolon. Ошондой эле tamak jegende oң kol menen jegenge da Peygamberimiz targip bergen urmatlı bir tuğanım. Bul birinci türdögü Peygamberдің kıymal hareket joruktары. Ekinci tür urmatlı bir tuğanım Peygamberimizin özü emes, balkim Peygamber yaşagan adat, Peygamber yaşagan zamanda adamların ürp adattары, jana oşolordun salttары, qoğumunun saltına ılayık bolgan. Ken oşol yaşagan adam oşolor giygen giyimdi giyip, oşolor jürgen tarizde jüröt emespi? Misal üçün urmatlı bir tuğanım, bирок oşol nerselerge şariattan tekis kelgen emes bolot da. Misal üçün Peygamberimizin giyimge baylanışkan meseleleri, oşol giygen giyimlerinin bardı, oşol uçurda karap qoğumu giygen misal bolgon üçün Peygamber Aleyhisselam anı Peygamber bolgongo çeyin giygen, jana Peygamber bolgondan giyin dagı özgörtkön jeri jok, bирок oşol giyimlerge gebir kriteriýler, gebir şartlardy koygon hareket kılgan. Misal üçün erkektin daha giyim, ayaldın daha giyim urmatlı bir tuğan. Oşonduktan bul Arapların ulutluk giyimi, bирок oşonun sıfatları şariatка tuğra kelet degen mani. Demek her bir elin özün ulutluk giyimin giyse жақшы болот, бирок шариаттын жана айткан чектеринен чыкпастан жана ошол шарттарын сактап кийүү керек деген маани. Андан сырткары чачты узун кылып өстүрүү. Чындыгында бул пайгамбар өстүрүлө сүннөт деп айткан эмес, болгону ошол коомдо арабтар чачын узун кылып өстүрүшкөн. Ошондуктан ошол чачты узун кылып өстүрүү бул мен сүннөтү карманып атам дегенге туура келбейт урматтуу бир тууган. Анткени пайгамбарыбыз алейхиссалам ошол чачты өстүрүү менен сүннөт аткарып атам деп айткан эмес, болгону адатта өстүргөндүгү үчүн өстүргөн урматтуу бир тууганым. Бирок пайгамбар чачын өстүр деп айткан болсо, мына ошондо гана мустахап же сүннөттүн соогун алмак урматтуу бир тууганым. Мына ушуну эстен көп учурда чыгарбаш керек. Кээ бир адамдар чачтарын узун кылып өстүрүп, ошону сүннөт дегени бул туура эмес урматтуу бир тууганым. Ошондой эле пайгамбар алейхиссалам кээде дайым ак кийгенди жакшы көргөн, жана ак кийгенди кийгиле деп осуят айткандыгы үчүн бул мустахап болуп калды. Андан сырткары кийим кийгенде ошол жанагы кыскараак шындарды кийгенди дагы пайгамбар өзү бизге осуят кылып айтып берген. Üçüncü tür Peygamberimizin jorukları bul Peygamberimizin özüne taandık bolgon misal üçün kıymal hareketler. Bul meselede Peygamberi bizge ülgü bolboyt, antkeni bul Peygamberin özüne teşerli. Misal üçün jana Peygamberimiz gede 2-3 gündü
orozonu ulantып кармап, ифтарлык кылбай, саарлык кылбай 3 күн 4 улантып кармайт эле. Мына ошол пайгамбардын өзүнө таандык, хас болгон амал, бирок бизге тиешеси жок. Же болбосо 4төн ашык аял алуу. Анткени пайгамбар алейхиссалам бир учурда 9 аялы менен чогуу жашаган, урматтуу бир тууган, 7 аялы менен чогуу жашаган. Бирок бул пайгамбардын өзүнө таандык болгон өзгөчөлүк. Ошондой эле пайгамбарыбызга жанагы мавхуба, белек болуп келген аялдарды алган учурда аларга мындай калың берген эмес. Алардын өзүнүн пайгамбардын никесине туруусу ошол калың болуп эсептелген. Бирок булардын бардыгы пайгамбардын өзүнө таандык маселелер. Төртүнчүсү аль-фа'л тааббуди, бул ибадат катары кабыл боло турган кыймыл аракеттер. Анткени пайгамбар алейхиссалам ушу аткарган эмне үчүн Кудай Таала ибадат кылуу максатында. Мына ушул нерсени биз ээрчишибиз керек болот. Бул кээде важип, кээде сүннөт мустахаб болуп эсептелет. Ошондой эле пайгамбар алейхиссалам иктидар кылуу, урматтуу бир тууганым, кээ бир нерселерди аткарбай коюу менен дагы биз пайгамбарга итаат кылып, пайгамбарыбыз алейхиссаламды ээрчийбиз. Сөзсүз түрдө эле бир нерсени аткарып ээрчибестен, кээ бир нерсени аткарбай туруп дагы ээрчийбиз, урматтуу бир тууганым. Мисалы үчүн пайгамбар алейхиссалам кээ бир нерсе атай таштаган, демек биз дагы ташташыбыз керек, урматтуу бир тууганым. Мисал үчүн, мисал катарында айтсак, пайгамбар алейхиссаламдын сахабалары айтышат, пайгамбар алейхиссалам айт намазын окуганда азан жана коомат айткан эмес деп айтат да. Демек азан жана коомат таштаган, демек айт намазында азан менен коомат айтпай таштап кой, бул урматтуу бир тууганым сүннөт болуп эсептелет. Экинчи маселе, кээ бир маселелер бар. Эгер ошону аткарган болсо, анда элдин бардыгы билмек, сахабалар бизге жеткирмек. Демек аткарган эмес, демек таштаган. Демек ошону таштоо биз үчүн сүннөт болуп эсептелет, урматтуу бир тууганым. Мисал үчүн пайгамбар алейхиссалам намаз окуганда нияткардан бугзу арам деп, же болбосо навайтан усалия деп, же ниет кылдым деп, ниет ачык айткан эмес. Анткени ниет ачык айтып сүйлөй турган болсо, элдин бардыгы билмек. Демек ошол ниетти, урматтуу бир тууганым, ачык айтуу бул сүннөт эмес. Болгону Ханафи мазхабтагы мутаахир, кийин келген алымдар тилиң менен айтсаң мустахаб болот дегени, адамдардын жашоосунда мындай алагдырылган нерселер көп болуп кеткен айткан. Болбосо пайгамбардын сүннөтүндө бул нерсе, урматтуу бир тууганым, айтылынган эмес.